Dalbar bhai, there is some issue with Facebook. He can't connect, so he start recording. We will record this meeting and we will post in the Facebook and YouTube. So Dalbar bhai, अभी meeting start कर लो. करते हैं, I think मुझे लग रहा है. Shuzet sir. Yeah. Shuzet sir. Yeah. Some people are saying they are waiting room, but they cannot enter. I see there is 148, 60. 150, 152 is there. Everybody is in. No, but there is 83. I see participant 83, but some. Can you start now? Make me. Okay. Now it's problem हो गया, एक साथ enter हो रहा ना इसलिए. Please. आ रहे. I think आप start कर लीजिए. Recording भी हो रहा है. Start sir. Yeah. Yes. चलो भाई स्टार्ट करते पारी আমরা जी माओ भाई स्टार्ट कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गुड मॉर्निंग ডিএক্সএন আমি আজকের এই ওয়েবিনারে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকের এটা শুরু করছি Please let us take this moment to welcome each one of you to today's webinar. We know, as we know, DXN is a journey of our life. This is the journey of to be a successful life. Ladies and gentlemen, once again, welcome to this webinar. Tonight, we have a very, very special guest, respected person represent before you, a very experienced manager of DXN. When I talk about his experience, he had started in his DXN career in the year 2001. Now, he is one of the international marketing director of DXN company. During his period in DXN, he had to spread the success of DXN in Bangladesh. He was the country manager of DXN Bangladesh. Because of that success, Dr. Lim had given him the mission to take the responsibility of DXN business in Russia and Czech Republic. And then in 2015, during a challenging period, Dr. Lim had entrusted with him to manage the DXN in India. And under his visionary leadership, DXN India is now growing very fastly. And currently, this person is very experienced manager. He is in his charge, or he is in charge of 6 countries like Bangladesh, India, Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, and Mongolia since January 2018. And one of the best speakers from DXN management. Ladies and gentlemen, without much ado, I would like to take the privilege of welcome today's webinar, International Marketing Director, Mr. K.M. Rafiq. Welcome, sir. Mr. K.M. Rafiq, International Marketing Director. Welcome, sir. Yeah, thank you, Mahbub Saib. So, Assalamu alaikum and good morning to everybody. So, thank you, Mahbub Saib and Mr. Dalbar bhai for arranging this wonderful program. Also, it's almost night now. So, can you all hear my voice? Isn't my voice is clear? Yes, sir. Yes. My voice is clear, right? Yeah. Okay. But slide has not come, sir, still now. Pardon? Slide, your slide. My slide, yeah. Screenshot, yes, sir. We will share now. Okay. So, first of all, Assalamu alaikum and good morning to everybody. So,
बहुत दिन का बाद आप सबसे मुलाकात हो रहा है। तो আমি চেষ্টা করব বাংলায় বলার জন্য, বাট আমার বাংলায় তো ফ্লুয়েন্সি এখন নেই, বাট পরেও আমি চেষ্টা করি যত পারি অত বাংলায় নেওয়ার জন্য, সাথে সাথে হিন্দিও থাকবে, ইংলিশও থাকবে, সব মিলে ইনশাআল্লাহ একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য আজকে চেষ্টা করব। স্যার আই এম সরি স্যার। ইয়েস প্রিয় ভাইরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যেহেতু আমাদের আজকের চিফ গেস্ট যিনি হলেন উনি ম্যানেজমেন্ট, একদিক দিয়ে ম্যানেজমেন্টের, অন্যদিক দিয়ে আমাদের গাইড এবং ইন্টারন্যাশনাল মোটিভেটর এবং স্পিকার, আপনাদের যত প্রশ্ন আছে আপনারা ইনবক্সের মধ্যে লিখবেন। আমি এই প্রশ্নগুলো নোট করব ইনশাআল্লাহ। সেমিনারের পরে, ওনার লেকচারের পরে আমরা ওনার থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর পাবো আশা করি। তো আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো ইনবক্সে লিখবেন। ওকে স্যার, ধন্যবাদ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। আজকে আপনার জন্য আমি একটা ছোট প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছি। ওকে, so this presentation is very successful and very effective presentation ছিল ইন্ডিয়াতে। এই প্রেজেন্টেশন পরে মেনি স্টেটস এর ওনার যেভাবে বিজনেস করার আর বিজনেস থেকে রেজাল্ট আসার একটা প্রসিজার তৈরি হয়েছে। তো আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি যে জায়গায় আছেন পেন আর পেপার আপনার সাথে থাকলে ভালো হবে, so that you can note, or এটা or this meeting is also recorded and you can also see this meeting in the later stage. Okay, so let me share the screen first. So এখন আপনি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, yes. Okay, full screen sir, sorry, full screen please. Pardon? Full screen. Yeah. Okay, so my screen clear? Yes sir, okay. Okay, very good. আজকে দেখেন, আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমি বলতে চাইতেছি, বিল্ডিং ইউর বিজনেস। মেনি পিপল ডিএক্সএন এর দুইটা জিনিস আছে ডিএক্সএন এ, একটা হইছে ডিএক্সএন করা আর ডিএক্সএন বানানো। One is doing DXN, another is building DXN. Most of the time what we do is we do DXN, but we don't build DXN. So today my topic is mostly on to cover this one, how to build DXN. Okay, so this is what we are going to talk about today. এখন আপনি আমার সাথে যত লোক পার্টিসিপেন্ট আছে, কিছু লোক আছে 5 বছর 10 বছর হয়ে গেছে ডিএক্সএন এ, কিছু লোক আছে 2 বছর হয়েছে, কিছু লোক নতুন লোক আছে, কিছু লোক অলরেডি ডিএক্সএন এ সাকসেস হয়ে গেছেন, কিছু লোক অলরেডি সাকসেস হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছেন, আর কিছু লোক এরকম আছে ওনাকে বুঝতেছে না কি করব। ও চেষ্টা করতেছে সাকসেস হওয়ার জন্য, বাট ও তো তাড়াতাড়ি পারতেছে না। এসব লোককে আজকে এই সেশন ডেফিনেটলি আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ একটা ইউজফুল সেশন হবে। ওকে, তো এখন দেখেন, there are ডিএক্সএন বিজনেসে আপনি দেখলে ডিএক্সএন বিজনেসে তিনটা ধরনের লোক আছে। একটা হইছে কনজিউমার, যে শুধু প্রোডাক্ট ইউজ করে, আর একটা হইছে প্রোডাক্ট মুভার। প্রোডাক্ট মুভার মানে এই প্রোডাক্ট বেশি বিক্রি করে, আর থার্ড হইছে বিজনেস বিল্ডার। এই তিন ধরনের লোক ডিএক্সএন এর সাথে আছে। এখন দেখি এই তিন ধরনের লোকের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি, ওনার what is the characteristic of these three people? Okay, so now ये कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक আছে, they are attracted by the product benefit. ये कंज्यूमर আপনার টিমে আপনি দেখবেন কনজিউমার থাকতে পারে, ওনার কোনো বিজনেস নিয়ে কোনো লেনদেন নেই, ও শুধু প্রোডাক্ট ইউজ করতে চাইতেছে, ও প্রোডাক্ট ইউজ করতেছে, একটা ভালো কনজিউমার হয়ে থাকবে, আর এই প্রোডাক্ট ওনার আত্মীয় স্বজন আছে ওনার সাথে শেয়ারও করতে পারবে, and will attract more consumer. ওনার সাথে 2-3টা কনজিউমার ওনার সাথে থাকার সম্ভাবনা আছে, বাট ये लोग বিজনেসের উপরে এত ইন্টারেস্টেড না। ये হইছে এক ধরনের লোক। और एक ধরনের লোক হইছে প্রোডাক্ট মুভার। ये প্রোডাক্ট মুভার হইছে they are attracted by instant profit. ওনার কনসেন্ট্রেশন হইছে তাড়াতাড়ি কিভাবে টাকা করা যায়, এজন্য প্রোডাক্ট ডিপিসি নিয়ে এমআরপি তে সেল করে। they are good distributor. ওকে, ওনার নিচে লট অফ কনজিউমার থাকবে, লট অফ পিপল কে ও প্রোডাক্ট সাপ্লাই করে, আর ওনার সাথে লট অফ লোক ওনার থেকে প্রোডাক্ট প্রত্যেক মাসে নেই। বাট ये প্রোডাক্ট মুভারের প্রবলেম কি হয়েছে জানেন? ये প্রোডাক্ট মুভারের প্রবলেম ये হয়েছে, ও চিন্তা করতেছে ও বিজনেস করতেছে, বাট আসলে ও বিজনেস করে না, বিকজ ওনার পুরো বিজনেস শুধু ওনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে আছে। যে সময় ও প্রোডাক্ট বিক্রি করা বন্ধ করে দিবে, ওনার পিভি ভলিউম দেখবেন অটোমেটিক কম হয়ে যাবে।
বিকজ ওনার পুরো কনসেন্ট্রেশন কোন জায়গায় আছে, প্রোডাক্টকে বিক্রি করা। যত বেশি প্রোডাক্ট বিক্রি করা যায় তত বেশি প্রোডাক্ট ও বিক্রি করবে। So this is a type of people which we called product mover. Okay, so our ek dharoner log ase, this one we called business builders. These business builders are attracted by financial freedom. Okay, ye business e keno asche, ye business er asanar pichoner karon hoite ekta career tori korar jonno, ekta financial freedom tori korar jonno ye log chesta korbe system ke kibhabe tori kora jay। ये लोगের চিন্তা ভাবনা এ থাকবে না তাড়াতাড়ি কিভাবে টাকা আসবে, তাড়াতাড়ি রিটেল প্রফিট কিভাবে করব, ये পিছনে বেশি জোর দেবে না। ये বিজনেস বিল্ডারের জোর বেশি থাকবে কিভাবে একটা সিস্টেম তৈরি করব, এরকম বিজনেস আমি কিভাবে তৈরি করব যে সময় আমি কাজ না করলে ये বিজনেস থেকে টাকা আসতে হবে, এরকম লোককে আমি কিভাবে তৈরি করতে পারি। ইউনার চিন্তা ভাবনা সব ये জায়গায় আছে। ওকে, সো ये কি করে, দে অ্যাট্রাক্ট মোর এন্টারপ্রেনার। ওনার নিচে টিমে দেখবেন, ওনার নিচে টিমের ये রোগ লোক থাকবে না, মানে ডিসিজ পিপল থাকবে না, ये শুধু প্রোডাক্ট সেল করার লোক থাকবে না, উনার বিজনেস করার ইচ্ছুক রকম লোক। ওকে, so they focus on bringing change in others life and they focus on building the system। একটা সিস্টেম কিভাবে তৈরি করা যায় ये উপরে এই লোক কনসেন্ট্রেট করবে। বিজনেস ये কারণে উনার বিজনেস মুভ উইথ অর উইদাউট देयर এফর্ট। এক সময় পরে ও কাজ করলে উনার বিজনেস মুভ হবে, কাজ না করলে উনার বিজনেস মুভ হবে। সো আলটিমেট অ্যাচিভমেন্ট ইজ ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম। ওকে, ये লোকের আলটিমেট এইম অ্যাচিভমেন্ট হইছে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম। তো এখন আমি তিনটা লোকে দেখছি, একটা হইছে কনজিউমার, একটা হইছে প্রোডাক্ট মুভার শুধু প্রোডাক্ট বিক্রি করার লোক, আর একটা হইছে বিজনেস বিল্ড করার লোক। ওকে, আচ্ছা এই তিনটা লোক সব তো ডিএক্সনে আসছে, ডিএক্সনে আসার পরে এই লোক কেন শুধু কনজিউমার হয়ে গেছে, কিছু লোক কেন শুধু প্রোডাক্ট বিক্রি করার আর পিছনে আছে, আর কিছু লোক কেন ये বিজনেস বিল্ড করার পিছনে আছে। এই কারণটা কি? ये कारण হইছে হাউ দে আর অ্যাট্রাক্টেড। ওই ডিএক্সন বিজনেসে কি দেখে আসছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কিছু লোক আছে ডিএক্সন বিজনেসে, একটা ডায়াবেটিস লোক ছিল, ডায়াবেটিস ভালো হয়ে গেছে, এ দেখে আসছে, এ দেখে আসার পরে ও কি করবে, ও শুধু প্রোডাক্টই খাবে, কারেক্ট না, ও কনজিউমারই থাকবে। কিছু লোক আছে, আচ্ছা ওনার আম্মার আব্বার কিছু প্রবলেম ছিল, যে প্রোডাক্ট খাওয়ার পরে ও ভালো হয়ে গেছে, দেন ওনার মাইন্ডসেট হয়ে যাবে ये ডিএক্সন হইছে এক ধরনের ওষুধের প্রোডাক্ট। সো ये লোক শুধু প্রোডাক্ট খাবে আর কিছু করবে না, বিকজ দে আর অ্যাট্রাক্টেড। ও ডিএক্সন বিজনেসে এই জন্য অ্যাট্রাক্ট হইছে, এভাবে ডিএক্সন বিজনেসের ভিতরে আসছে। আর अट्रैक्ट फॉर मंथली बोनस, ये प्रोडक्ट मूवर কেন কিভাবে অ্যাট্রাক্ট হইছে, ये प्रोडक्ट मूवर ये अट्रैक्ट হইছে বিকজ অফ मंथली बोनस, কিছু 10,000 টাকা 20,000 টাকা, ये দেখে ये प्रोडक्ट मूवर ডিএক্সন বিজনেসে আসছে। আর একটা লোক হইছে আমি বলছি না বিবি, বিজনেস বিল্ডার, দে আর দ্য মেইন পিপল অফ আওয়ার বিজনেস, যে চিন্তা ভাবনা করে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম, কিভাবে আমি এক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাবো, ये উপরে কনসেন্ট্রেট করে আসছে বিজনেস বিল্ডার। সো নাও মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনি ডিএক্সনে কেন আসছেন এটা আপনি পরিষ্কার করতে হবে। আপনি শুধু প্রোডাক্ট খাওয়ার জন্য আসছেন, সমস্যা নেই, আপনি প্রোডাক্ট খাবেন, সন্তুষ্টি থাকবেন। আপনি শুধু প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য আসছেন, কোনো প্রবলেম নেই, আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারেন, and you will get a ছোট মোটা ইনকাম, 10,000 টাকা 20,000 টাকা আপনার জন্য আসবে। বাট ইফ ইউ আর লুকিং ফর ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম, আপনি এর জন্য বিজনেসে আসছেন বিকজ আপনি এখানে একটা ক্যারিয়ার করতে চাইতেছেন, আপনি এর জন্য ডিএক্সন বিজনেস আসছেন বিকজ আপনি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে ইয়া আপনি আপনার বয়স হওয়ার পরে আপনার সাথে কিছু ইনকাম থাকতে হবে, এর জন্য আপনি ডিএক্সন করতেছেন। বিকজ ইফ ইউ ডু দিস ওয়ান, দেন ইউ শুড কনসেন্ট্রেট, ইউ শুড বিল্ড ইউর টিম। আপনার টিমও আপনি আপনার যেভাবে চিন্তা করতেছেন সেম রকম চিন্তা আপনার টিমও করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি ওরকম টিম তৈরি করার এত তাড়াতাড়ি সম্ভব না হইতে পারে। So it is, my dear friends, it is very very important how you are going to build this business. So your team should not be a product oriented, your team should be a business oriented লোক থাকতে হবে আপনার বিজনেসে। So today আজকে what we are going to talk is, আজকে we are going to learn how
effectively present our product or opportunity to new prospect. যত লোক আপনার বিজনেসে আসবে, যে লোক আপনার বিজনেসে আসবে, সব লোককে কিভাবে বিজনেস বিল্ডার হিসাবে তৈরি করা যায়, কারেক্ট না? তো আমি ডিএক্সএন এ আসছি ফিনান্সিয়াল, আমি ডিএক্সএন এ ওষুধ খাওয়ার জন্য আসেনি, আসলে তো আমি ওষুধ খাবো, ভালো থাকবো আলহামদুলিল্লাহ, বাট আমি বিজনেসের জন্য যদি 10,000 20,000 টাকা কোনো আসেনি, আমি বিজনেসে আসছি একটা ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমের জন্য, আমি ডিএক্সএন বিজনেসে আসছি একটা ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য। আপনার চিন্তা ভাবনা এরকম থাকলে দেন মেইন হইতে আপনার প্রেজেন্টেশন, আপনি একটা নতুন লোকের সাথে কি দাওয়াত দিয়ে উনারকে বিজনেসের ভিতরে নিয়ে আসতেছেন, এটা আপনার পুরো বিজনেসের পিকচার চেঞ্জ করে দেবে। আমি আর একটা বার বলি, আপনি যে দাওয়াত দিয়ে লোককে বিজনেস ভিতরে নিয়ে আসতেছেন, ইয়ে হইতে ইম্পর্টেন্ট। দিস ওয়ান উই কল দ্য ফার্স্ট বাটন। ये फर्स्ट बटन আপনি करेक्ट डालले पूरा बटन करेक्ट দেখবে। আপনি ফার্স্ট বাটন গলত রং ডালে দিবেন, আপনি ডিএক্সএন এ একটা লোককে নিয়ে আসছেন, ডায়াবেটিস বলে নিয়ে আসছেন, বাট উনার উপরে আপনি কাজ করতেছেন চিন্তা করতেছেন ও স্টার এজেন্ট হবে, ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হবে, বাট হবে না। আপনার কাজ যে রেজাল্ট আপনি চাইতেছেন ও রেজাল্ট আপনার কাজ দেবে না, বিকজ আপনার ফার্স্ট বাটন হইছে রং হয়ে গেছে। আপনার ফার্স্ট বাটন ঠিক রাখার জন্য আপনার প্রেজেন্টেশন, প্রথম প্রেজেন্টেশন আপনার একটা নতুন মেম্বারকে আপনি কিভাবে দিবেন, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ये আপনার এটা হচ্ছে আপনার পুরো বিজনেসের ये presentation will change. So my dear friends, today what we are going to see is how to present your plan in person. একটা নতুন লোককে আমি কিভাবে একটা প্ল্যান প্রেজেন্ট করব, এ হইছে ভেরি সিম্পল স্টেপ টু স্টেপ প্রসিজার। এজন্য আপনার নো নিড টু ওয়ারি, স্যার আমি তো করি নাই, আমি জানি না, না জানলে নো প্রবলেম, এনিবডি আজকে থেকে you can do a wonderful presentation for your prospect one to one. কিভাবে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায়, যে প্রেজেন্টেশন দেখার পরে আপনার প্রসপেক্ট একটা বিজনেস বিল্ডার হিসেবে কিভাবে তৈরি হবে। So that is very very important. ये বিজনেস হিসাবে তৈরি হওয়ার জন্য আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনার কি কি ইনফরমেশন ওনারকে দিতে হবে। So এটা নিয়ে ये প্রেজেন্টেশন আজকে আপনার জন্য নিয়ে আসছি। So মনে করি because this is the very basic and this is very very important, because DXN business এ আমি দেখছি লোক এত ও কাজ করার পরেও কিছু লোক রেজাল্ট পাইতেছে, বাট বেশি লোক ওর রেজাল্ট যে তাড়াতাড়ি পাইতে হবে ও পাইতেছে না, বাট কাজ তো ও কম করে নেই, কাজ তো ভালোই কাজ করতেছে, ভালো কষ্ট করে কাজ করতেছে, বাট করার পরেও ওর রেজাল্ট ও পাইতেছে না, বিকজ ওনার ফার্স্ট যে স্টেপ আছে, ফার্স্ট যে বাটন আছে ওটা রং হয়ে গেছে। এই জন্য the first button is very very important. Your first presentation আপনার একটা লোককে কি দাওয়াত দিয়ে ডিএক্সএন এর ভিতরে নিয়ে আসবেন, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ये দাওয়াত উনার পুরো বিজনেস, উনার মাইন্ডসেট স্টোরি হবে ये প্রথম দাওয়াতে। ये প্রথম দাওয়াত শুধু প্রোডাক্ট উপরে চলে গেলে ও একটা কনজিউমার হইতে পারে, ये প্রথম দাওয়াত শুধু বিক্রি উপরে চলে গেলে ও একটা প্রোডাক্ট মুভার হয়ে যাবে, ये প্রথম দাওয়াত ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম উপরে চলে গেলে একটা বিজনেস বিল্ডার আপনি তৈরি করতে পারবেন। So my dear friends, this is very very important. প্রথম দাওয়াত আমি আমার প্রসপেক্টকে কিভাবে দিতে, এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য আগে আমার কি কিছু তৈরি করতে হবে, নিজে তৈরি হইতে হবে। একটা হইছে দুই ধরনের তৈরি হইতে হবে, একটা সফটওয়্যার তৈরি, সফটওয়্যার মানে আপনার নলেজ, you need to gain the knowledge. আগে আপনার নলেজ, কোম্পানি প্রথম নলেজ, কোম্পানিটা কি, ডিএক্সএনটা কি, और ডিএক্সএন ফাউন্ডার কি, ডিএক্সএন ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট কি, ডিএক্সএন ওয়ান ড্রাগন কি, ये সব কোম্পানি আপনাকে জানার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি কিভাবে জানবেন, জানার জন্য আপনি ওয়েবসাইট চলে যাবেন, আপনি যে কান্ট্রি আছেন ও কান্ট্রির ওয়েবসাইট চলে যাবেন, আপনি পুরো ডিএক্সএন এর নলেজ আপনি পাওয়া যাবে। সেকেন্ড থিং ইজ টু নো অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট। ये প্রোডাক্টটা কি, আজিজেল কি কাজ করে, স্পাইরুলিনা কি কাজ করে, টুথপেস্ট কি কাজ করে, সোপ কিভাবে ইউজ করে, ये সব প্রোডাক্ট নলেজ আপনি ওয়েবসাইটে পাবেন, প্রোডাক্ট ক্যাটালগে পাবেন, সেমিনারে পাবেন, ইউটিউবে তো এখন প্রচুর ভিডিও আছে, বিকজ অফ দিস লকডাউন প্রত্যেকটা কান্ট্রি হাজার হাজার ভিডিও এখন ইউটিউবে ফ্লাড হয়ে গেছে, ये সব ভিডিও আপনি দেখবেন। এন্ড নো অ্যাবাউট দ্য মার্কেটিং প্ল্যান, মার্কেটিং প্ল্যানটা কি এটাও জানার আপনার জন্য উচিত। তো এই জন্য আপনি ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, আদারওয়াইজ আপনার আপলাইন সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, সো ইউ উইল গেট নলেজ।
এটার সাথে সাথে শুধু কোম্পানি, প্রোডাক্ট, মার্কেটিং প্ল্যান, শুধু এই তিনটা নলেজ থাকলে হবে না, আপনাকে ডাইরেক্ট সেলিং উপরে কিছু নলেজ থাকতে হবে। আপনাকে নলেজ তৈরি করতে হবে আপনার নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য যোগ্যতা কিভাবে আপনি পাবেন, এর উপরে কিছু নলেজ রাখতে হবে। এই নলেজের জন্য আপনার জন্য প্রচুর বুকস अवेलेबल আছে, ইউটিউবে আছে, গুগলে আছে, আর বুক হিসাবেও আছে, লাইক কপিক্যাট মার্কেটিং হয়ে গেছে, বিজনেস অফ 21st সেঞ্চুরি, ম্যাজিক অফ থিঙ্কিং বিগ, কোশ্চেন আর দ্য অ্যান্সার, এসব বুক বাংলায়ও মনে হয় আছে, ওকে, হিন্দিও আছে, ইংলিশও আছে, তামিলও আছে, সব ল্যাঙ্গুয়েজে এরকম বুক আছে। আপনি ডেফিনেটলি এসব বুক অ্যাটলিস্ট এই 4টা বুক আপনার সাথে থাকতে হবে। দেন হোয়াট উইল ডু ইজ আপনার সফটওয়্যার তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, সো এখন আমি কিভাবে কি জন্য এটা বলতেছি, এই জন্য বলতেছি একটা নতুন লোককে কিভাবে কনভিন্স করে ওনাকে বিজনেস বিল্ডার হিসাবে নিয়ে আসতে হবে। নিয়ে আসার জন্য প্রথম হইতে নিজের সফটওয়্যার, নিজের নলেজ গেইন করা, আর সেকেন্ড ওয়ান ইজ হার্ডওয়্যার। এখন আপনার নলেজ হয়ে গেছে, প্রেজেন্টেশন আপনি কিভাবে দিবেন? প্রেজেন্টেশন মোস্টলি লোক কি ভুল করে জানেন? ফোনে প্রেজেন্টেশন দে। ফোনে প্রেজেন্টেশন দেওয়া যাবে না, শুধু কথা বলে প্রেজেন্টেশন দে। শুধু কথা বলে প্রেজেন্টেশন দিলে আপনার ইনফরমেশন সামনে যে লোক আছে ওনার মাথায় ভিতরে এত তাড়াতাড়ি যাবে না। তো এই জন্য আপনাকে কিছু টুলস ইউজ করতে হবে। নাম্বার 1, আপনি বাসায় একটা লোক, একটা 10 লোক 15 লোকের জন্য আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে চান, একটা হোয়াইট বোর্ড আপনার বাসায় থাকতে হবে আর আপনার রুমে থাকতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি 1-to-1 প্রেজেন্টেশন দিতে চান, আপনি 2টা লোক 3টা লোক আছে টেবিলে বসে আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে চান, আপনার সাথে একটা কাগজ আর একটা কলম থাকা ডেফিনেটলি নিডেড। যে কাগজ কলম উপরে আপনি প্রেজেন্টেশন দিলে আপনিও বুঝতে পারবেন আপনি কি কি বলছেন, ও লোকও বুঝতে পারবে, একটা শুনবে ওরকম একটা ইনফরমেশন যাবে, আর একটা দেখতেছে, এ দেখার জন্য ইনফরমেশন আর মজবুত যাবে। কি ইনফরমেশন দিতে হবে এটা নিয়ে আপনি ওরি করার দরকার নেই। কি ইনফরমেশন দিতে হবে, স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে দিতে হবে, এসব আমি শিখাই দেব নেক্সট 20 মিনিটসে। ইট ইজ এ ভেরি ইজি ওয়ান, বাট আপনাকে ডেফিনেটলি কিছু প্র্যাকটিস, কিছু 10 বার 20 বার কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে। এই প্ল্যান কিভাবে শো করা যায়, একটা প্র্যাকটিস কাগজ কলমে আপনার করা উচিত। ওকে, আপনি লেখার সময় ইংলিশে লিখতে হবে এটা দরকার নেই, সামনে যে আপনার প্রসপেক্ট আছে এটা বাংলা বুঝলে আপনি বাংলায় লিখতে পারেন। ওকে, তো প্রিরেকুইজিট দুইটা জিনিস আমি বলছি, একটা হইছে সফটওয়্যার আর সেকেন্ড হইছে আপনার হার্ডওয়্যার। এই দুইটা জিনিস আপনার জন্য রেডি হয়ে গেছে। নাও সেকেন্ড থিং, আপনি যে জায়গায় প্রেজেন্টেশন দেবেন ও জায়গায় অ্যাটলিস্ট পরিষ্কার থাকতে হবে, লাইট সাফিসিয়েন্ট লাইট থাকতে হবে, বেশি আওয়াজ শব্দ না থাকার ভালো। ওকে, তো কমফোর্টেবল সিটিং, আপনি একটা ভালো কমফোর্টেবল সিটে থাকবেন, আপনার সামনে যে কমফোর্টেবল সিটে আসবে, যে বাচ্চা কাচ্চা ওনারকে দূর হাটাই দিবেন। ওকে, তো ফ্যামিলি, আপনি বাসায় প্রেজেন্টেশন দিলে ফ্যামিলি মেম্বারকে বলে দেন আপনাকে ডিস্টার্ব না করার জন্য। তো আপনার প্রসপেক্টের জন্য কিছু পানি আর চায়ের ব্যবস্থা থাকলে ভালো। সব মোবাইল সুইচ অফ করে দেবেন আর প্রেফার টু প্রেজেন্টেশন উইথ দ্য স্পাউস। আপনি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আমি আপনাকে একটা ভালো অ্যাডভাইস আপনাকে দেব, আপনার ওয়াইফ या আপনার হাজবেন্ডের সাথে মিলে প্রেজেন্টেশন দিবেন। দিলে এটা আপনার যে কথা বলবেন না, এই কথার ওজন বেশি হবে। আপনি ফ্যামিলির সাথে মিলে একটা প্রেজেন্টেশন দিলে আপনার কথা ওজন বেশি হবে। তো সামনে ওয়ালার একটা কনফিডেন্স পাবে, এই লোক যে কথা বলতেছে এই এমনি কথা বলতেছে না, বিকজ এই ফ্যামিলি এটার সাথে ইনভলভ আছে, দ্যাট মিন্স এই লোক ভুল কথা বলবে না, সত্যি কথাই বলতেছে। ওকে, সো দিস আর অল বেসিক থিং। ওকে, একটা সফটওয়্যার হইছে, একটা হার্ডওয়্যার হইছে, একটা রুম এনভায়রনমেন্ট। নাও হাউ টু শো দ্য প্ল্যান। এই প্ল্যান আপনি কিভাবে শো করবেন? Many people think oh DXN plan মানে DXN marketing plan, DXN marketing plan মানে রাউন্ড রাউন্ড डालते হবে, নিচে 3 লোক और नीचे 6 লোক, স্টার এজেন্ট, স্টার ডায়মন্ড और ক্রাউন ডায়মন্ড, ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর, এই হচ্ছে DXN এর মার্কেটিং প্ল্যান। আমি DXN মার্কেটিং প্ল্যান শো করার কথা বলতেছি না, আমি কথা বলতেছি DXN টোটাল প্ল্যান, একটা টোটাল কনসেপ্ট। DXN এর কনসেপ্টটা কি এটা বুঝাইতে হবে। এই কনসেপ্টের ভিতরে মার্কেটিং প্ল্যান একটা অঙ্গ, বুঝতে পারছেন? সো উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট দ্য হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ। নট শুধু প্রোডাক্ট উপরে আমি কথা বলবো না, শুধু প্ল্যান উপরে আমি কথা বলবো না, শুধু কোম্পানি উপরে আমি কথা বলবো না, শুধু মোটিভেশন আমি দেব না, আমি দেব টোটাল কনসেপ্ট অফ প্ল্যান। এই প্ল্যান দেওয়ার জন্য আপনার সময় নিতে পারেন ম্যাক্সিমাম 20 মিনিট। 20 মিনিটের ভিতরে এই পুরো প্ল্যান আপনার শেষ হয়ে যাবে।
ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কনসেপ্ট প্রেজেন্টেশন আপনি মনে করেন ইন্স্যুরেন্স, একটা ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট আপনার সাথে আসলে আগে ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট ওনার কোম্পানির জানকারি বেশি দেবে না, ওনার প্ল্যান কি আছে এটা বেশি বলবে না, ও বলবে আপনার এই ইন্স্যুরেন্স দরকারটা কেন এটা আগে আপনাকে পরিষ্কার করে দিবে। আপনার ভিতরে একটা ভয় নিয়ে আসবে, একটা ডর, একটা ফিয়ার নিয়ে আসবে, একটা ফিয়ার নিয়ে আসার পরে ওই ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান আপনাকে প্রেজেন্ট করবে। এখন বলেন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আপনি ডিএকশন করতেছেন, ডিএকশনটা কি? ডিএকশন আপনার হাতে হইছে একটা সলিউশন, হইছে একটা সমাধান, যে সমাধান একটা লোকের ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম দিতে পারে, একটা লোকের গরিবের একটা সমাধান দিতে পারে এই ডিএকশন সলিউশন। তো আগে আপনাকে কি করতে হবে, ये সলিউশন এমনি দিলে লোক এই সলিউশন নেবে না, আগে উনারকে এই সলিউশন দরকারটা কি এটা আগে বুঝাইতে হবে। উনারকে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম উনার লাইফের দরকারটা কি এটা আগে বুঝাইতে হবে, দেন অনলি আপনি একটা সলিউশন দিতে পারেন। আগে উনারকে প্রবলেম পরিষ্কার, উনার লাইফে কি কি প্রবলেম আসবে, এখন ও একটা বিজনেস শুরু না করলে উনার ফিউচারে কি কি প্রবলেম আসতে পারে আগে উনারকে পরিষ্কার দিতে হবে। প্রবলেম ও ভালোভাবে বুঝে গেলে দেন আপনার সলিউশন 100% কাজ করবে। মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি কি করি, সলিউশন দিয়ে দেই আগে, সামনের লোক ও প্রবলেমের ওজন বুঝে না, ও চিন্তা করতেছে আচ্ছা এটা ইনকাম আসবে, এখানে কিছু টাকা পাওয়া যায়। এই শুধু টাকা ইনকামের জন্য না ভাই, এটা হইতে একটা ক্যারিয়ার, আপনার ফিউচার লাইফ, আপনার বয়স হওয়ার পরে আপনি কি করবেন, আপনি বাংলাদেশ যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন, আপনার যে পৃথিবীর না থাকলে আপনার ফ্যামিলি কি করবে, এসব জিনিস এই প্ল্যানের ভিতরে আছে। এই জন্য এরকম একটা প্ল্যান দেখাইতে হবে যে প্ল্যান একটা নিড ক্রিয়েট করবে, দেন আপনি একটা সলিউশন দিবেন, একটা সমাধান দিবেন, এই সমাধান দেওয়ার পরে দেন ইউ শুড ক্রিয়েট এ কনফিডেন্স। ওকে, সো হাউ টু ডু দিস ওয়ান? ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ। এর 4টা স্টেপ আছে, আপনি প্ল্যান দেখানোর সময় এর 4টা স্টেপ আপনি মনে রাখবেন। ফার্স্ট থিং ইজ ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ, আপনি আপনাকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করবেন, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেনি পিপল আমি দেখছি, ও ভাই আপনি কি করেন, ও আমি ডিএকশন করি, ভাই আপনি কি করেন, আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করি, আপনি কি করেন, আমি ওয়েলনেস নিউট্রিশন প্রোডাক্ট নিয়ে ডিল করি। ये আপনার ইন্ট্রোডাকশন ওজন বেশি থাকতে হবে, যেভাবে আপনি ইন্ট্রোডাকশন দিলে আপনার ভ্যালু থাকবে না, এরকম ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে যে ইন্ট্রোডাকশন শোনার পরে যে সামনের যে লোক আছে উনার এটা 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 চিন্তা ভাবনা ওনার মাথায় চলতে হবে, ये লোক আমার জন্য দরকার, ये লোক আমার জন্য দরকার, এরকম ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে আপনার। সে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে ভাই আপনি কি করেন, আমার উত্তর থাকবে আমি স্টুডেন্ট ওনার পার্ট টাইমে একটা বিজনেস কিভাবে করা যায় এটা নিয়ে আমি কনসালটেশন করি, আর কিছু বলবো না। আমি স্টুডেন্ট পার্ট টাইমে বিজনেস করে একটা ইনকাম কিভাবে করতে পারে এর জন্য আমি একটা কনসালটেশন করতেছি, আই এম এ বিজনেস কনসালটেন্ট। একটা হাউসওয়াইফ আমাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কি করতেছেন, আমি বলবো একটা হাউসওয়াইফ বাসায় বসে বসে কিভাবে বিজনেস করা যায় और একটা ফ্যান্টাস্টিক ইনকাম কিভাবে নেওয়া যায় ये নিয়ে আমি ये সব হাউসওয়াইফকে আমি কনসালটেশন দিতেছি। আর কিছু লোক বিদেশে আমাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কি করেন, আমি বলবো আমি যে এখন বিদেশি থেকে লোক এখন দুবাই আর সৌদি আরবে আছে উনাকে ये কনসালটেশন দিতেছি আপনি বাংলাদেশ যাওয়ার পরেও এখান থেকে একটা বিজনেসের ইনকাম আপনার জন্য আসতে কিভাবে আসতেই থাকবে, এটা কনসালটেশনের বিজনেস আমি করছি। বুঝতে পারছেন? এখন আপনার ইন্ট্রোডাকশনই ওনার চোখ খুলে দেবে, আরে ভাই এটা কি বলেন, करेक्ट ना? So now your introduction is very very important. So my dear friends, ये प्लान देवार समय 4টা জিনিস और एक बार बोली इंट्रोडक्शन और आइस ब्रेकिंग, नीड क्रिएशन और একটা হইছে नीड क्रिएट করা, এই হইছে সেকেন্ড স্টেপ। আপনার যে প্রসপেক্ট আছে উনারকে এই বিজনেস দরকার কেন এটা উনারকে বুঝাওয়া, এটা হইছে এটা বলে আমি বলি नीड क्रिएशन। ये नीड क्रिएट করার পরে দেন থার্ড স্টেপ হইছে সলিউশন। দেন এখন আসবেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কেন, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আপনার জন্য দরকারটা কি, দেন পরে আসবে ডিএকশন,
নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ বেস্ট কেন, আর ডিএক্সএন কিভাবে কাজ করে, ডিএক্সএন এর ইনকাম প্ল্যানটা কি, আর ক্লোজিং এন্ড বিল্ডিং কনফিডেন্স। এই চারটা জিনিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর প্ল্যান। যে কাগজে কলমে আপনি দিখাবেন এই চারটা জিনিস আপনার জন্য ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগে ফার্স্ট থিং ইজ ইন্ট্রোডাকশন। আপনি আগে আপনাকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিবেন, যে প্রসপেক্ট আপনার সামনে আসছে ওনাকে আগে একটা থ্যাংক ইউ বলে দিবেন যে আপনার সময় আমার জন্য দিয়েছেন। আর সেকেন্ড থিং ইজ আপনার যে আপনি ওনার থেকে কত সময় নেবেন এটাও আগে পরিষ্কার বলার উচিত। আপনার একটা 30 মিনিট আমি নিব, ইয়া 20 মিনিট নিব, ইয়া 40 মিনিট নিব, আগে ওনাকে এটা ক্লিয়ার করে দিন। এই 40 মিনিটের ভিতরে একটা বিজনেস প্রপোজাল উপরে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। নাও ये नीड আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করবেন? ये नीड ক্রিয়েট করার জন্য ফার্স্ট থিং ইজ স্টার্ট উইথ দ্য কমন স্টেটমেন্ট। नीड ক্রিয়েট করার জন্য আগে ডিএক্সএন এর या নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর, এমএলএম এর, জ্ঞানোডার্মা, স্পাইরুলিনা এসব কথা বলা যাবে না। আগে নরমাল জিনিস যে বললে ও হ্যাঁ বলবে এরকম কিছু নিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে। আগে ওনাকে বুঝাইতে হবে একটা লোক মানে সব লোকের কমন জিনিসটা কি। সব লোকের কমন জিনিস হচ্ছে ওনার ফ্যামিলি ভালো থাকতে হবে, ওনার ফ্যামিলিকে ও ভালো রাখতে হবে, ওর টাকা আয় করতে হবে, একটা ভালো ঘর গাড়ি, এসব হচ্ছে ড্রিম। ये ড্রিম একটা আগে ওনাকে শো করতে হবে। দেন এই ড্রিমের সাথে সাথে ইনকাম কিভাবে আছে এই ইনকামের কথা বলতে হবে। দেন এটার ভিতরে থ্রেট কি আছে और हाउ इनकम इज मेड, এটা নেক্সট স্টেপে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে দেখাই দিব। তো আপনি কাগজের কলমের এটা আপনি প্র্যাকটিস করলে ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি আপনার আর প্রত্যেকটা প্রসপেক্ট একটা বিজনেস বিল্ডার হিসাবে তৈরি হইতে পারে। ওকে না স্যার আমি তো এখন করিনি, এখন না করলে সমস্যা নেই, বাট আজ থেকে আপনি শুরু করেন। একবার দুইবার আপনি না পারলেও প্র্যাকটিস করেন 10-15 বার প্র্যাকটিস করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন যে কাগজে কলমে আপনি প্ল্যান দিখাইলে সামনে যে বান্দা বসে আছে ও ডেফিনেটলি আপনার সাথে ডিএক্সএন বিজনেসে মিলে একটা বিজনেস হিসাবে ও তৈরি হইতে পারে। ওকে সো নাও এখন দেখেন মনে রাখেন এটা হইছে একটা কাগজ, হোয়াইট কালার কাগজ, এখন গ্রিন কালারে আছে। ওকে এটা আগে আপনার কি পয়েন্ট ওনারকে বুঝাইতে হবে। ওকে ফার্স্ট আপনার প্রসপেক্টকে বুঝাইতে হবে সবার দরকারটা কি। ভাই আমার দরকার, আপনার দরকার, সবার দরকারটা কি? সবাই দরকার হইছে অনলি দিস ওয়ান, খাওয়ার। আমি কেন আয় করি, আপনি কেন আয় করেন, আমি কেন আয় করি? আয় করার পিছনে কারণটা কি? অনলি দিস ওয়ান। একটা বাসা থাকতে হবে, ফুড, স্কুল ফিস, একটা ভালো এডুকেশন, একটা ভালো গাড়ি, একটা ভালো ট্রাভেলিং, একটা রিটায়ারমেন্ট, একটা ম্যারেজ, বছর বলার ম্যারেজ, বছর এডুকেশন, লাক্সারি আইটেম, ফার্ম হাউস, ট্রাভেলিং, ফরেন ট্যুর, ये সব হইছে একটা লোকের ড্রিম। ये ড্রিম আগে সুন্দর করে বুঝাই দিবেন। সবার ড্রিম এটাই, আমারও ড্রিমও এর ভিতরে আছে, আপনার ড্রিমও এর ভিতরে আছে। ও লোক বলবে হ্যাঁ কারেক্ট স্যার আমার ড্রিমও এটাই আছে। আমার ড্রিমটা কি? একটা ভালো গাড়ি, একটা ভালো ঘর, একটা ভালো সেভিং, একটা ভালো রিটায়ারমেন্ট, একটা আমার বাচ্চার জন্য ভালো এডুকেশন, আমার বাচ্চার জন্য ভালোভাবে ম্যারেজ, আমার মা বাবার একটা ভালো হেলথ প্ল্যান, এভরিথিং যে আপনার আর আমার সাথে কমন থাকবে। এটা ড্রিম হিসাবে একটা বড় সার্কেল দিয়ে দিবে। বড় সার্কেল দেওয়ার পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করেন ভাই এটা তো আমার ড্রিম সার্কেল। এখন দেখেন মোস্ট অফ দ্য পিপল ওনার ইনকাম কিভাবে থাকে। ওনারকে বলবেন না ভাই আপনার ইনকাম কম আছে, এটা ওনারকে ডাইরেক্টলি বলা যাবে না। ওনারকে বলেন ভাই মোস্ট অফ দ্য পিপল ড্রিম এরকম আছে, বাট ওনার ইনকাম আপনি দেখলে ওনার ইনকাম ড্রিম এত বড় আর ইনকাম বেশি হয়ে গেছে এত, শুধু এটাই আছে। এর ভিতরে কি থাকবে? এর ভিতরে হয়েছে ওনার রেন্ট, ওনার খাওয়ার, ওনার শুধু এন্টারটেনমেন্ট, স্কুল আর ছোট কাজ, এর থেকে বেশি ও যাওয়া যাবে না বিকজ ওনার ইনকাম ছোট। এখন দেখেন আমার সাথে দুইটা রাস্তা আছে। একটা রাস্তা হইছে আমার যে ড্রিম আছে ড্রিমকে ছোট করে ইনকামের সার্কেলের মতো নিয়ে আসা। সেকেন্ড রাস্তা আছে আমার ইনকাম আছে, আমার ইনকামে বড় করে ড্রিমের সার্কেলের মতো নিয়ে যাওয়া। আমার সাথে দুইটা রাস্তা। তো এই দুইটা রাস্তা আমি কিভাবে করা যায়? ये जो ইনকামের আপনি কথা বলবেন, ইনকামের শুধু ইনকামের ইনফ্লেশন আছে, এই ইনকামের উপরে থ্রেট আছে, ইনসিকিউরিটি অফ ইনকাম, রেসপন্সিবিলিটি,
ये সময় প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় উনার ভিতরে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে, এই চ্যালেঞ্জকে আপনি উনার সামনে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করবেন। ভাই দেখুন, এখন আপনি ইনকাম করতেছেন, এখন লোক ইনকাম করতেছে 30,000 40,000 টাকা ইনকাম করতেছে, এখন বাসা ভাড়া হয়েছে 20,000। 10 বছর পরে বাসা ভাড়া হয়ে যাবে 50,000। ইনকাম কি ওরকম বাড়বে? এরকম না, পসিবল, ইট ক্যানট গ্রো অলসো, কারেক্ট না? সো ইনকাম ওরকম যাইতেও না পারবে না। সো ইনফ্লেশন, ইনসিকিউরিটি, রেসপন্সিবিলিটি, পোস্ট রিটায়ারমেন্ট, এখন বাচ্চা ছোট ছোট হয়ে গেছে, আর বড় হওয়ার পরে ওই সময় আমার ইনকাম কিভাবে ইনক্রিজ করা যায়। সো when you are talking about income, now we are going to talk how to increase our income. এখন এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি চেষ্টা করব আপনাকে বোঝানোর জন্য আপনার ইনকামকে কিভাবে আপনি বড় করতে পারেন আপনার ড্রিমের মতো। এ করার জন্য আগে আপনাকে ये জানার দরকার ইনকাম, একটা আয় কিভাবে তৈরি হয় পৃথিবীর। একটা রবার্ট কিওসাকি একটা ইকোনমিস্ট আছে, ইকোনমিস্ট কি বলে, পৃথিবীর ইনকাম 4 রকমের তৈরি হয়। একটা হইছে এমপ্লয়ি, যে চাকরি করে টাকা আয় করে, আর একটা হইছে সেলফ এমপ্লয়েড মানে যে লয়ার আছে, ডক্টর আছে, নিজের একটা বিজনেস নিজে করে, এটা হইছে সেলফ এমপ্লয়েড লোক। আর একটা লোক হইছে বিজনেস ওনার মানে উনার একটা সিস্টেম ওন করে, সিস্টেম উনার জন্য কাজ করে। সে ফর এক্সাম্পল সালমান এফ রহমান, উনার অফিসে যাইতে হবে আয় করার জন্য, এটা দরকার না, বিকজ উনার এত বড় মালিক, একটা ব্যক্তি পুরা ইন্ডাস্ট্রি উনার জন্য কাজ করতেছে, ও থাকলেও ও বিজনেস চলবে, ও না থাকলেও ও বিজনেস চলবে, বিকজ একটা সিস্টেম উনার জন্য কাজ করতেছে। ইয়ে হইছে থার্ড টাইপ অফ পিপল যে আয় করে। ফোর্থ হইছে ইনভেস্টর মানে টাকা উনার জন্য টাকা নিয়ে আসে। ये হইছে 4 ধরনের লোক। we called E and S, এ হইছে লেফট সাইড লোক, আর B and I এটা হইছে রাইট সাইড লোক। 95% আপনি পৃথিবী দেখেন 95% অফ দ্য পিপল কোন জায়গায় আছে? এদের চাকরি করে, আর ছোট মোটো দোকানদার, দোকান মালিক, ওষুধের দোকান, দোকান ও দোকান, লয়ার, ডক্টর, এরকম আছে, ইঞ্জিনিয়ার, নিজে ইঞ্জিনিয়ার। 95% অফ দ্য পিপল এরকম আছে। আর শুধু 5% পিপল পৃথিবীর আছে যে নিজের একটা বিজনেস ওন করে, একটা সিস্টেম ওন করে। বাট আপনি দেখেন পুরা পৃথিবীর ইনকাম, ये 95% শুধু 5% ইনকাম আয় করে। ये 5% of the people 95% ইনকাম, পুরা পৃথিবীর যত ইনকাম আসতেছে, ये 95% of the people কোথায় থেকে আসতেছে? চাকরিজীবী থেকে আসতেছে না, সেলফ এমপ্লয়েড, সেলফ বিজনেস থেকে আসতেছে না, আসতেছে বিজনেস ওনার থেকে আসতেছে। একটা বিজনেস যে করতেছে, উনার যে সিস্টেম ওন করতেছে, উনার থেকে আসতেছে 95% অফ দ্য ইনকাম। ये এমপ্লয়ি আর সেলফ এমপ্লয়েড, উনার ইনকাম হইছে একটা লিমিটেড ইনকাম। ভাই আপনি দেখেন, আপনি একটা চাকরি করতেছেন মানে আপনি 8 ঘন্টা সময় দিবেন, একটা টাকা পাবেন। আপনার টাকা বেশি দরকার, এখন কি করবেন? 20 ঘন্টা কাজ করবেন, আর বেশি টাকা পাবেন, আর বেশি টাকা দরকার। এখন কি 30 ঘন্টা কাজ করা যায়? সম্ভব না, বিকজ আমার টাইম ইজ লিমিটেড আর আমার ইনকাম ইজ অলসো লিমিটেড। বাট এ সাইড দেখেন যে বিজনেস ওনার, উনার সময় লিমিটেড না, বিকজ ওনার সময় উনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না, কারেক্ট না? ফর এক্সাম্পল রিলায়েন্স, আমার ইন্ডিয়া দেখেন আপনি, রিলায়েন্স আম্বানি সাহেব দেখেন, আম্বানি সাহেব কাজ করলে, আম্বানি সাহেব ঠিক আছে নিজে কাজ করে না, উনার নিজে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে। মনে করেন 1 লাখ লোক কাজ করে, মানে 1 লাখ লোক 8 ঘন্টা কাজ করলে আম্বানি সাহেব কত টাকা মালিক? একদিনের 8 লাখ ঘন্টার কামাই একদিনে পাবে। বাট আমার জন্য 8 ঘন্টা, বাট উনার জন্য 8 লাখ ঘন্টা। কেন? বিকজ উনার সাথে সিস্টেম আছে, আমার সাথে সিস্টেম নাই। ওকে, সো ये হইছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল এফর্ট, আর ওখানে হইছে একটা সিস্টেম উনার জন্য কাজ করতেছে। তো কি করতে হবে এখন? দেখেন ভাই, এখন তো প্রবলেম আমি বুঝতেছি, এরকম আমি কাজ করতেই থাকলে, যে চাকরিজীবী থেকে চাকরি করি, দুবাই আসি, সৌদি আরবে, সব ঠিক আছে, বাট আমি এখান থেকে বাংলাদেশ চলে যাব, বাট আমার ইনকাম কোথায় যাবে? আমি এই চাকরি এক সময় আমার সাথে থাকবে না, তো আমার সাথে আয় করে কি দেবে?
তো এই জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ক্রিয়েট এন ইনকাম। এরকম একটা আয় আমার সাথে থাকা উচিত which is not dependent on me। আমি না থাকলেও এই আয় আমার ফ্যামিলির জন্য আসতে হবে, ফার্স্ট কন্ডিশন। সেকেন্ড কন্ডিশন হইছে এরকম একটা আয় থাকতে হবে যে আয় শুধু আমার সময়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। শুধু আমার সময় উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকলে আমার সময় লিমিটেড, আমার আয়ও লিমিটেড হয়ে যাবে। এই জন্য এরকম একটা আয় থাকতে হবে শুধু আমার সময় উপরে না, অন্য লোকের সময় উপরেও ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে। সো সলিউশন, একটা সলিউশনটা কি? একটা সিম্পল সলিউশন হইছে টু স্টার্ট এ বিজনেস which will create an ongoing income। একটাই সমাধান আছে। আপনার যে ড্রিম সার্কেল, আপনার ছোট ইনকাম সার্কেল, এই ইনকাম সার্কেলে আপনি বড় করতে চান, আজকে একটা চাকরি আর একটা চাকরি হইলে বড় হবে না, একদিনে 3 চাকরি করলে বড় হবে না, ওভারটাইম করলে বড় হবে না। বড় শুধু ও সময় হবে যে সময় আপনার ইনকাম আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না, আপনার ইনকাম আপনার সময় উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না। এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল হইলে আপনার ইনকাম বড় হবে, বড় হবে, বড় হবে, আনলিমিটেড বড় হইতে পারে, বিকজ ইট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ, ইট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন ইউর টাইম। আর সেকেন্ড জিনিস, একদিন আমি এই পৃথিবীর আমি আজকে আসি, কালকে নাই থাকবো না। আমি না থাকলে আমার ফ্যামিলি কি করবে? আমার ফ্যামিলির জন্য আমার কি কি সিকিউরিটি আছে? আমার ফ্যামিলির জন্য সিকিউরিটি। এখন সালমান এফ রহমান ভাই আজকে আছে, কালকে না থাকলে কি হবে? কিছু হবে না ওনার ফ্যামিলির জন্য, বিকজ সিস্টেম, একটা সিস্টেম ওনার জন্য কাজ করতেছে। ভাই আমার পুরো প্রপোজালের একটা মেসেজ আমি আপনাকে দিতে চাইতেছি, একটা সিস্টেম তৈরি করা উচিত। একটা বিজনেস, এরকম বিজনেস নিজে করার বিজনেস না, এরকম একটা বিজনেস যে বিজনেস এই ইনকাম আমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না, যে বিজনেসের ইনকাম আমার সময় উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। এটা চ্যালেঞ্জটা কি না? এখন আমি মনে হইতেছে আপনি চিন্তা করতেছেন ভাই কিভাবে আমি বিজনেস তৈরি করব, আমার তো সময় নেই, আমি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা চাকরি করতেছি, নকরি করতেছি, আমার সময় নেই, আমার বিজনেসে ইনভেস্ট করার মতো টাকাও নেই, আমার সময়ও নেই, আমার টাকাও নেই, আর আমি তো এত পড়ালেখা লোকও নেই, এত ইন্টেলিজেন্ট লোকও নেই, তো আমি কিভাবে করব? এসব লোক আপনার টাকার ইনভেস্ট করার দরকার নেই, আপনার সময়, আপনার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই, আপনার পড়ালেখা স্টপ করার দরকার নেই। আপনি স্টুডেন্ট হইতে পারেন, আপনি হাউসওয়াইফ হইতে পারেন, আপনি রিটায়ার্ড পারসন হইতে পারেন, আপনি চাকরিজীবী হইতে পারেন, আর আপনি একটা চাকরি নেই, একটা বেকার লোক হইতে পারেন। সব লোক একটা সুযোগ আছে, যে সুযোগ আপনাকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিজনেস তৈরি করার জন্য হেল্প করবে। কোন ইন্ডাস্ট্রি এটা আমাকে দিবে? ये इंडस्ट्री হইছে ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি। কি ইন্ডাস্ট্রি এটা? ये इंडस्ट्री নাম হইছে ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি। এই ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি মানে কি? ডিস্ট্রিবিউশন মানে একটা হইছে পণ্য তৈরি করার লোক, একটা হইছে পণ্য ইউজ করার লোক, ভোক্তা, একটা হইছে তৈরি করার একটা ফ্যাক্টরি, আর একটা হইছে পণ্য ইউজ করার একটা ভোক্তা। এর ভিতরে যত লোক আছে, দিস ইজ হোয়াট উই কল ডিস্ট্রিবিউশন। আপনার রিটেইলার, আপনার হোলসেলার, আপনার মিডলম্যান, আপনার কমিশন এজেন্ট, আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, আপনার টিভি চ্যানেল, আপনার এক্সপোর্ট, আপনার ইম্পোর্ট, আপনার কাস্টমস ডিউটি, সব হইতে সব ভিতরে কোথায় আছে? এই ডিস্ট্রিবিউশন ভিতরে আছে। একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করার কঠিন কাজ আমি করতে পারবো না, বাট আমিও আপনিও এই ডিস্ট্রিবিউশনের ভিতরে আসার সম্ভাবনা 100% আছে। এই ডিস্ট্রিবিউশনের ভিতরে আসে একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেম এই ডিস্ট্রিবিউশনের ভিতরে আমারকেও আপনাকে নিয়ে যেতে পারে। হোয়াট ইজ দ্যাট ডিস্ট্রিবিউশন? এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কি? দেখেন, নরমালি দুই ধরনের সিস্টেম আছে। একটা হইছে ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে হোলসেল, হোলসেল থেকে ওয়্যারহাউস, অ্যাডভার্টাইজিং, রিটেইলিং, কনজিউমার। একটা পণ্য 300 টাকা তৈরি হইতেছে, বাট কনজিউমারের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে 1500 টাকা। এ বাকি 1200 টাকা কোথায় গেছে? গেছে ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে, হোলসেলে চলে গেছে, ওয়্যারহাউস কিছু কমিশন নিছে, অ্যাডভার্টাইজিং কিছু কমিশন নিছে, রিটেল কিছু কমিশন নিছে। তো 300 টাকার একটা পণ্য 1500 টাকা হয়ে গেছে। আর একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমে আমি আর আপনি একটা বিজনেস তৈরি করা সম্ভব, ও হইছে একটা ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস। ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস কি করে? একটা ম্যানুফ্যাকচারার একটা পণ্য তৈরি করে, তৈরি করার পরে
ও ডাইরেক্টলি কনজিউমারের সাথে চলে যায়, ডাইরেক্টলি একটা ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্কে চলে যায়। এই ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক পণ্য ডিস্ট্রিবিউট করে। এক পুরা কমিশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, রিটেল, হোলসেল, ওয়্যারহাউস সবকিছু কোথায় আছে? এই ডিস্ট্রিবিউটর ভিতরে ভাগ হয়ে যায়। এই ডিস্ট্রিবিউটর আমিও ডিস্ট্রিবিউট হইতে পারি, আপনিও ডিস্ট্রিবিউটর হইতে পারেন। এখানে আমার একটা বিজনেস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে ডিস্ট্রিবিউটর এরকম একটা বিজনেস, যে ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস এরকম একটা বিজনেস, আমি একটা সিস্টেম তৈরি করার পরে আমি থাকলেও এই বিজনেস চলবে, আমি না থাকলেও বিজনেস চলবে। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, একটা ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস তৈরি করার জন্য, শুরু করার জন্য প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে একটা ভালো কোম্পানির সাথে জয়েন হওয়া। যে কোম্পানি যে ইন্টারন্যাশনালি আছে, যে কোম্পানি যে অলরেডি প্রুভন সাকসেসফুল আছে, ওরকম একটা ভালো কোম্পানির সাথে, এই ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানির সাথে আপনি জয়েন হইলে আপনার একটা বিজনেস, ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ওন বিজনেস। আমি একটা কোম্পানির নাম বলি, ও হচ্ছে DXN। DXN is a direct selling company, started in 1993. এরকম এখন আপনি DXN এর যত পয়েন্ট আছে এরকম একটু এক্সপ্লেইন করবেন। DXN এর ranks the 15 largest selling company in the world, fastest growing direct selling company. Then DXN এর প্রোডাক্টটা কি? DXN এর প্রোডাক্ট হইছে হেলথ এন্ড ফুড সাপ্লিমেন্ট। এরকম একটা আইডিয়া ওনাকে যাইতে হবে। DXN এর প্রোডাক্ট হইছে প্রত্যেকদিন আমি আর আপনি বাসায় যে যে প্রোডাক্ট ইউজ করতেছি ওরকম সব প্রোডাক্ট DXN এর ভিতরে আছে, আসলে আছে। ये पॉइंट उनके अपना प्रॉस्पेक्ट के सेल करा उचित। ओके, सेल्युलर न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल ये DXN product is a premium product used by the King family in Dubai and other places and affiliated with IMSAM and day-to-day consumable product। এখন দেখেন ভাই, ये बिजनेस আপনি কিভাবে শুরু করতে পারেন? ये बिजनेस শুরু করার জন্য ভেরি সিম্পল। এখন আপনি যে কাজ করতেছেন ওই কাজ করতে হবে, জাস্ট আপনাকে একটা রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার পরে। DXN একটা কোম্পানি, যে কোম্পানির সাথে সব পণ্য আছে, যে পণ্য আপনি প্রত্যেকদিন আপনি বাসায় ইউজ করবেন। প্রথমে আপনাকে একটা ভালো কনজিউমার হইতে হবে। কনজিউমার হওয়ার তো ইজি, আপনি বাসায় কফি খান, এখন DXN কফি খাবেন। আপনি টুথপেস্ট ইউজ করবেন, এখন DXN টুথপেস্ট ইউজ করবেন। এখন সাবুন ইউজ করেন, এখন DXN সাবুন ইউজ করবেন। আপনি ফুড সাপ্লিমেন্ট খান, এখন DXN এর ফুড সাপ্লিমেন্ট খান। আপনি জুস ইউজ করবেন, এখন DXN এর জুস ইউজ করবেন। শুধু একটা ভালো কনজিউমার হইতে হবে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ হইছে ইউ শুড বিকাম এ ডিস্ট্রিবিউটর। আপনার পণ্য কিছু লোকের সাথে বিক্রি করতে হবে। বিক্রি করার মানে পিপল যে ভাই আমি তো বিক্রি পছন্দ করি না, আমিও বিক্রি পছন্দ করি না, আমিও বিক্রি করতে চাই না, বাট আমি না চাইলেও প্রত্যেকদিন আমি পণ্য বিক্রি করি, কারেক্ট কিনা? আমি বলি না ও দোকানে গেছেন, ও দোকানে খাবার ভালো, এখন আমি কি করতেছি? ও দোকানের খাবার বিক্রি করতেছি। আমি ও ছবি দেখছি, ও ছবি ভালো, এখন আমি কি করতেছি? ও ছবি বিক্রি করতেছি। আমি ও ডাক্তার পাশে গেছি, ও ডাক্তার ভালো সার্ভিস দিতে, এখন আমি ও ডাক্তার সার্ভিসের এখন আমি বিক্রি করতেছি। প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটা মানুষ কিছু না কিছু বিক্রি করে, কিছু প্রোডাক্টের ভালো বিক্রি করে, কিছু পণ্যের খারাপ বলে বিক্রি করে। এ পণ্য ভালো না ভাই, আমি এই প্রোডাক্ট ইউজ করবো না, খারাপ বিক্রি হয়েছে। এ পণ্য ভালো, এ পণ্য ভালো, এ টুথপেস্ট ইউজ করার পরে আমার যে সমস্যা ছিল এইসব সমস্যা ভালো হয়ে গেছে, এ ভালো বিক্রি হইতেছে। সো নাও ইউ শেয়ার দ্য প্রোডাক্ট। আপনাকে বিক্রি করার দরকার নেই, আপনি শেয়ার করবেন। আগে পণ্য ইউজ করবেন, সেকেন্ড থিং আপনি শেয়ার করবেন। যে তো লোক আছে আপনার আত্মীয়, আপনার ফ্রেন্ডস, এভরিবডি আপনি স্টার্টেড শেয়ারিং। এই শেয়ারিং করার জন্য কিছু লোক আপনার থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারে, কিছু লোক আপনার থেকে প্রোডাক্ট নেবে না, কারেক্ট না? সব লোক আপনার থেকে প্রোডাক্ট নেবে না, কিছু লোক নেবে, কিছু লোক নেবে না। কিছু লোক না নিলে সমস্যা নেই, আপনার কাজ হচ্ছে শুধু বলা, শুধু দাওয়াত দেওয়া। কিছু লোক বলতে যে ভাই আমি তো 50 লোকের বলছি, বাট একটা লোক প্রোডাক্ট নিয়ে নি, কি হয়েছে? সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? নো প্রবলেম, ওনার নসিবে নেই, এই জন্য ও প্রোডাক্ট নিয়ে নেই। একটা লোক আছে, একটা লোক আমাকে বলছে ভাই আমি নামাজ পড়তেছি, আমি 50 লোক বলছি নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো, একটা লোক নামাজ পড়তেছে না, তো আজকে থেকে আমিও নামাজ পড়ে ছেড়ে দিব। একই রকম, সেম রকম। আমি পণ্য ভালো লাগছে আমার জন্য, এই জন্য আমি ভালো পণ্য ইউজ করি। সেকেন্ড থিং ইজ আমি এই পণ্য নাও আই স্টার্টেড শেয়ারিং। এই শেয়ার করার জন্য কিছু লোক আমার থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারে, কিছু লোক আমার থেকে প্রোডাক্ট নেবে না। বাট কিছু কিছু লোক আছে যে প্রোডাক্ট বিক্রি করার, আমার মতো একটা বিজনেস করার
আর উদ্যোগ করবে। ওকে, আর কিছু লোক আছে যে টাকার জন্য কষ্ট পাইতেছে, ওসব লোককে আপনি এই প্ল্যান আপনি দেখাইতে পারেন। দেন সেকেন্ড থিং ইজ ইউ ক্রিয়েট এ ডিস্ট্রিবিউটর। এই ডিস্ট্রিবিউটর আপনার নিচে আপনি জয়েন করলে কি হবে, আপনার একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। এই নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়ার কারণে এখন দেখেন আপনি এখানে ফার্স্ট যে চিত্র ছিল, দিস ইজ ইউ। আপনার নিচে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবেন, আপনার একটা 4 লোকের আপনি জাস্ট স্পন্সরিং করবেন, ইয়া 6 লোকের স্পন্সরিং করবেন, 10 লোকের স্পন্সরিং করবেন। আপনার নিচে যে ডিস্ট্রিবিউটর যে পণ্য ইউজ করে আর বিক্রি করে এরকম লোক, আর আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না উনার কে কত কন্ট্যাক্ট আছে। ওই আপনি যে কাজ করতেছেন ও কাজ করা শুরু করে গেলে দেন একটা টিম তৈরি হবে। এই টিম তৈরি হয়ে গেলে এখান থেকে কি কি বেনিফিট আছে, নাম্বার 1 আপনার ইনকাম শুধু আপনার থেকে আসবে না, পুরো টিম থেকে আসবে, এই হচ্ছে নাম্বার 1 ইনকাম। সেকেন্ড ইনকাম ইজ আপনার যে কাজ আছে শুধু আপনার সময় উপরে নির্ভর না, যে আপনার টিমের মনে করেন 100 লোক আছে, 100 লোক প্রত্যেক দিন 2 ঘন্টা ডিএক্সএন এর জন্য কাজ করলে প্রত্যেক দিন 200 ঘন্টার কাজ আপনার জন্য লাভবান হবে, কারেক্ট না? সো দিস ইজ হাউ দ্য ডিএক্সএন ইনকাম। সো ইউর ইনকাম, আপনার আয় আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হবে না, আপনার আয় আপনার সময় শুধু আপনার সময় উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। ये না থাকলে কি হবে, আপনার ইনকাম এখন ছোট আছে, আপনার ইনকাম বড় হওয়া শুরু হবে। আপনার যে স্বপ্ন সার্কেল, আপনার ইনকাম সার্কেল আপনার স্বপ্ন সার্কেল সাথে মিল হবে। ওকে, সো ডিএক্সএন এর সাথে আপনি জয়েন করলে ইউ উইল গেট 9 টাইপ অফ বেনিফিট। শুধু একটা কমিশন আপনি পাবেন না, 9 টাইপ অফ ইনকাম আপনি পাবেন। রিটেল সেল, গ্রুপ বোনাস, স্টার গ্রুপ বোনাস। এখন আপনি মার্কেটিং প্ল্যান একটু শো করে দিবেন। ওকে, আমি মার্কেটিং প্ল্যান ভিতরে যাব না, মার্কেটিং প্ল্যান শো করার জন্য শুধু 5 থেকে 7 মিনিট নেবেন, বেশি সময় মার্কেটিং প্ল্যান ভিতরে আপনি নেবেন। ওকে, দেন এখন দেখেন এখন আপনি কি কি করতেন। ফার্স্ট থিং ইজ একটা নিড তৈরি করতেন এখানে, বুঝছেন? এখানে একটা নিড তৈরি করার পরে সেকেন্ড থিং ইজ একটা সলিউশন দিতেন। কি সলিউশন? বিজনেস আপনার জন্য কেন দরকার এটা আগে বুঝাইতেন, বুঝানোর পরও বিজনেস কিভাবে আপনি শুরু করা যায় উইথাউট এনি প্রবলেম, উইথাউট চ্যালেঞ্জেস, কিভাবে আপনি বিজনেস শুরু করতে পারেন এটা আপনাকে বুঝাইতেন। যে বিজনেসে ডাইরেক্ট সেলিং কেন ইম্পর্টেন্ট এটা ওনাকে বুঝাইতেন। ডাইরেক্ট সেলিং এর ডিএক্সএন কেন ইম্পর্টেন্ট কোম্পানির এটা আপনাকে বুঝাইতেন। আর ডিএক্সএন এর প্রোডাক্টটা কি এটা আপনি চেষ্টা করতেন বোঝানোর জন্য। দেন ইউ হ্যাভ শোন ডিএক্সএন এর বিজনেস কিভাবে আপনি রান করতে পারেন। দেন ইউ শোন আপনার ইনকাম, আপনার আয় শুধু আপনার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না আর আপনার সময় উপরে ডিপেন্ডেন্ট না, এটা করতেন। দেন ইউ ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য শর্ট অন দ্য মার্কেটিং প্ল্যান, আর মার্কেটিং প্ল্যান করে ডিএক্সএন এর বিজনেসের অ্যাডভান্টেজটা কি এটা একবার আপনি বুঝাই দিবেন। বিকজ দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে ইনভেস্টমেন্টের দরকার নেই, বাই জাস্ট বাই চেঞ্জিং দ্য ব্র্যান্ড আপনি একটা বিজনেস শুরু করতে পারেন। ইউ আর ইউর বস, নো টাইম লিমিটেশন, অ্যাবসলিউটলি এখানে কোনো রিস্ক নেই। আপনার পুরো ফ্যামিলির হেলথ সিকিউরিটি পাবেন। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन, अपनी বাসায় বসে বসে পৃথিবীর সব জায়গায় এই বিজনেস আপনি করতে পারেন আর পৃথিবী থেকে আপনি আপনার বাসায় বসে বসে ইনকাম করতে পারেন। আপনার যে কাজ করতেছেন, যে চাকরি করতেছেন, যে বিজনেস করতেছেন, এটার সাথে সাথে আপনি এই বিজনেস করতে পারেন। আর না আপনার ওয়াইফ या হাজবেন্ডের সাথে মিলে করতে পারেন। নো এডুকেশন, এক্সপেরিয়েন্স, কোয়ালিফিকেশন, এন্ড ইউ ক্যান রিটায়ার यंग एंड हेल्थी एंड यू कैन लिव ए लेगेसी। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ অফ ডিএক্সএন, ওনাকে বুঝাইলে একটা কনফিডেন্স তৈরি হবে ওনার ভিতরে। আর লাস্ট থিং ইজ এফএকিউ। এফএকিউ মানে ফ্রিকোয়েন্ট আস্ক কোশ্চেন, সব ভিতরে কিছু না কিছু ডাউট থাকবে, ভাই আমি এটা সেলিং করতে পারবো না, কারেক্ট না? তো আমি কিভাবে বলছি, আপনি মেনি পিপল থিংক দিস ইজ দ্য সেলিং বিজনেস, ইট ইজ নট দ্য সেলিং বিজনেস। কিছু লোক মনে করতেছে এই প্রোডাক্টের দাম বেশি হইতে পারে, এটা প্রোডাক্টের দাম বেশি হবে না ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ দ্য সিমিলার প্রোডাক্ট। ওকে, আদার বেটার এক্সপিরিয়েন্স কিছু আপনি নর্মাল অবজেকশন কি আসবে, 2-3টা অবজেকশন আপনি নিজের বলে নিজে উত্তর দিয়ে দিবেন। ওকে, সো এটা শো ইউর সাপোর্ট। আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ আপনাকে আপনার সাপোর্ট শো করতে হবে, আপনাকে এটা বুঝাইতে হবে ये বিজনেস আপনার নিজের বিজনেস, বাট ये বিজনেসে আপনি একা না, আপনাকে হেল্প করার জন্য আমি আছি, অ্যাজ আপলাইন আমি আছি, আমার আপলাইনের আপলাইন সব আপনার জন্য সাপোর্ট করার জন্য বসে আছে। কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট আপনার জন্য সময় দেবে, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বসে আছে। আর ডিএক্সএন এর পুরো সিস্টেম
जो online system, OBS system, customer service system, every system is supporting you. So your business is on your own, but you are not alone. এরকম হইছে একটা প্যাটার্নই শো করতে হবে। So my dear friends, এটা হইছে বিজনেস প্ল্যান শো করার প্রসিজার। এটা আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে। একবার দেখলে আপনি একটু বুঝতে পারবেন, বাট বারবার প্র্যাকটিস করে গেলে একটা কাগজের কলমে এরকম আপনাকে লিখতে হবে, ছোট ছোট পয়েন্ট করে এর রাউন্ড ডালতে হবে, এর রাউন্ড ডালতে হবে, ছোট ছোট করে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ভেরি ক্লিয়ারলি এন্ড ইউ দিস। একবার হয়ে গেলে দেন বারবার বারবার when you write, আপনার ডাউনলাইনে দেখবে আপনার ডাউনলাইন কি করবে, সেম ডুপ্লিকেট করবে। আপনি কিভাবে প্ল্যান শো করতেছেন আপনার ডাউনলাইনে সেম ভাবে প্ল্যান শো করবে, ওনার ডাউনলাইনে সেম ভাবে প্ল্যান শো করবে। কি হবে, এটা পুরো ডুপ্লিকেশন হবে when you do it in a pattern। একটা প্যাটার্নে আপনি তৈরি করলে, স্টেপ বাই স্টেপ আপনি করলে, it will give you a wonderful effect। আপনার প্রত্যেকটা লোক আপনার প্রসপেক্ট হওয়ার পরে, মেম্বার হওয়ার পরে একটা বিজনেস বিল্ডার হিসাবে তৈরি হবে। So my dear friends, for effective presentation, একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য দুইটা জিনিস খেয়াল রাখবেন। একটা প্ল্যান কিভাবে শো করতে হবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা প্র্যাকটিস করবেন। সেকেন্ড থিং ইজ আপনার নিজের স্টোরি, আপনার একটা গল্প, আপনার নিজের একটা কাহিনী বলতে হবে। ওকে, ইউ শুড টেল ইউর ওন স্টোরি। হাউ টু টেল ইউর ওন স্টোরি? সে ফর এক্সাম্পল when you are opening a প্ল্যান শো করার আগে আপনার নিজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে হবে, আপনি কিভাবে ডিএক্সএন আছেন। এই ব্যাকগ্রাউন্ড বলার জন্য চারটা স্টেপ আপনি করবেন। ফার্স্ট থিং ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড, ডিএক্সএন এর আসার আগে আপনার লাইফ আর কি করতেছেন, আপনি কি করছেন ডিএক্সএন এর আসার আগে, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। ডিএক্সএন এর আসার আগে আপনার লাইফে যে চাকরি করছেন, যে বিজনেস করছেন, ও বিজনেস ইয়া চাকরির আপনি কি কি চিজ আপনি পছন্দ না, এটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন। আরেকবার আমি বলি, এখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন আপনার কাহিনী কিভাবে বলতে হবে। কিভাবে বলতে হবে, চারটা স্টেপ। একটা হইছে ডিএক্সএন এর আসার আগে আপনি কি কাজ করতেন ইয়া কি বিজনেস করতেন, ও কাজ ইয়া বিজনেসে ডিএক্সএন আসার আগে যে কাজ করতেন ইয়া বিজনেস করতেন, এটা আপনার পছন্দ নেই, কি কি জিনিস আপনার পছন্দ ছিল না, এটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন। আর কথা বলবেন ও সময় ডিএক্সএন আপনার হাতে কিভাবে আসছে, আর ডিএক্সএন আসার কারণে আপনার লাইফ কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, এটা নিয়ে কথা বলবেন। থার্ড পয়েন্ট। আর ফোর্থ ইজ আপনার ফিউচার। ये ডিএক্সএন আপনার হাতে আসার, বিকজ অফ ডিএক্সএন আপনার হাতে আছে, এজন্য আপনার ফিউচার আপনি কিভাবে দেখতেছেন। এই চারটা পয়েন্ট বারবার আপনাকে একটা কাগজ কলমে লিখে প্র্যাকটিস করে নেবেন। একটা হইছে প্ল্যান শো করার একটা প্র্যাকটিস, আর একটা হইছে নিজের কাহিনী কিভাবে, নিজের গল্প কিভাবে বলবেন, এটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, স্টেপ টু মাস্টার দ্য কোম্পানি। কোম্পানির যে মডিউল আছে, এসব মডিউল আর এখন ইউটিউবে অ্যাভেলেবল আছে, এটা বারবার দেখবেন, বারবার দেখবেন। ভালো মোটিভেশন ভিডিওস আছে ইউটিউবে, এটা বারবার দেখবেন। ভালো বুকস আপনি রিড করবেন, তো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান বিকাম এ বেটার মাস্টার। ওকে, so tips to remember you are the messenger, not the message। সব সময় এটা খেয়াল রাখবেন, make a story which will make your prospect curious। okay, when it come to presentation, group of people, preparation is the key। একটাই জিনিস আমি বারবার বলবো, presentation practice করবেন। আগে কাগজে কলমে 10 বার প্র্যাকটিস করেন, 10 বার ড্রয়িং করেন, কিভাবে প্ল্যান শো করা। এসব ভিডিও আই থিঙ্ক ইউটিউবে অলরেডি থাকবে, বিকজ হিন্দি আমি অলরেডি একটা প্রেজেন্টেশন দিই ইন্ডিয়াতে, so it was very successful and many people started practicing on showing the plan। when you do this one, আপনার প্রত্যেকটা prospect can become a business builder and you can build a wonderful business through this showing the plan। so my dear friends, so thank you very much and see you at the top। আজকে একটা মডিউল এনাফ, ইন ফিউচার আই উইল কাম উইথ মোর মডিউল। আই উইল শেয়ার উইথ ইউ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিজার। ওকে, হাউ টু বিল্ড ইউর বিজনেস, প্রোডাক্টের উপরে কথা হবে, হাউ টু টক টু দ্য পিপল, হাউ টু ডু দ্য ক্লোজিং, হাউ টু ডু দ্য ফলো আপ, and how to become a good speaker। এর উপরেও একটা প্রেজেন্টেশন ইন ফিউচার ইনশাআল্লাহ আমি করব। ওকে, সো আই বিলিভ এই প্রেজেন্টেশন আপনার জন্য কিছু একটা অ্যাডিশনাল হেল্প আসবে।
and I wish you all the best and wish you luck. Yeah, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি. We are highly motivated for your practical, informative seminar and lecture, sir. Thank you very much. Thank you very much.